સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવો, નિંદરાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ. કૃષ્ણ તું એમ કહેવું, જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા, વેદિયા હોય તેને વેદ સંભારવા, વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિજન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા, પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું, વચન કહે તે તો શીશ ધરવા. જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા, મણક્રમ વચન તે મેલ ટાલી, બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા, ચરને રાખો ને મુને વારી વારી. જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તુમારો ભક્ત સાચો, મેલી પુરુષાતન સખી રે વેશે થયો, તાહેરા પ્રેમથી હું રે નાચું. જીરે મુજમો તુજમો ભેદ નહીં નાગરા, માન તું માયરી વેદવાની, હજુ પરતીત ના ઉપજે તુજને, મેં તુને મોકલ્યું ટાઢું પાણી. જીરે મોસાલું કીધું તે કેમ ગયો વિસરી, હાર આપ્યો પરતક્ષ ભૂપ, 14 લોક મેં મારે તું સમો કો નહીં, તાયરું માયરું એક રૂપ. જીરે તાયરો અક્ષર ગાય જે સાંભળે, તેના કુટુંબ સહિત પાવન થાય, બને નરસૈયો મીઠા બોલી સુરી જવે, તારે કર જોડી કૃષ્ણજી સમખાય. જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો. અર્થસી ગોવર્ધન સમાના કીર્તન સાખી. હે ગોવર્ધન ગિરિરાજ પર રાજત હે બ્રિજરાજ, ઇન્દ્રે મૂછો મેટી જીવનાય ભક્ત સુધારન કાજ. ગિરિ ગોવર્ધન કર ધર્યો સૌવૃજ મંડલ કે કાજ, સો સાઈ હમારે જીવના જે દિયો વિભીષણ રાજ. સો સાઈ હમારે જીવના સીતાપતિ બ્રિજરાજ, 10 શિર છેદી ગિર થયો દિયો ઉગ્ર સેન વિભીષણ રાજ. ભક્તિ પરવાળા ભાવતી રચી પચી હો ગયે, ब्रह्मादिक भूले जीवनाय अपने मन विवेक। सकल गोप के सब ब्रिजवासी सोनंदराय बोलाए, करो विचार इंद्र महोत्सव को, करो विचार इंद्र महोत्सव को, अब ही निकट दिन आए। सकल गोप के सब ब्रिजवासी, जे चाहो सो पूजा किए कु, जे चाहो सो पूजा किए कु, आनो हो बेग मंगाए। जे समुख होय सुरपति अपनो, जे समुख होय सुरपति अपनो, गोप गायन सुख पाए। सकल गोप के सब ब्रिजवासी, तब ही गोपाल तात पे आए, तब ही गोपाल तात पे आए। पूछत कहो समझाए, प्रेमानंद प्रभु चीनायो,
પ્રેમાનંદ પ્રભુ ચીનાયો ઉલટી બાત સમજાયે सकल गोप के सब बीजवासी बीज कुनाही न चाहिए सो बीज कुनाही न चाहिए गोप को राय गोवर्धन पर्वत गोप को राय गोवर्धन पर्वत ताकी कीर्ति गाइए बीज कुनाई न चाहिए अपने सुरपति कहा होशियारे अपने सुरपति कहा होशियारे इनको खेत कछु खाइए गौआ चारत गिरिवर के पाछे गौआ चारत गिरिवर के पाछे यह प्रताप सुख पाइए सो ब्रिज कुनाई न चाहिए निस दिन रक्षा करत गोकुल की निस दिन रक्षा करत गोकुल की जाके निकंठ रहाए प्रेमानंद प्रभु कहे अबही प्रेमानंद प्रभु कहे अबही सब मिली शैल पूजाइए सो ब्रिज को नाई न चाहिए आनंद को घर पायो अब हम आनंद को घर पायो जब ते कृपा भई सदगुरु की अनबेनी सन बजाया काम क्रोध की गागर फूटी काम क्रोध की गागर फूटी दुर्मत दुर्बहायो आनंद को घर पायो हद छाड़ी बेहद गैर यासन हद छाड़ी बेहद गैर यासन गगन मंडल मठ छायो प्रेम प्रीत को कियो है चोलनो प्रेम प्रीत को कियो है चोलनो सुमंत को टोप बनायो तजी परपंच वेद मत किया तजी परपंच वेद मत किया चरण कमल चित लायो अब को नंद को घर पायो धरन गगन पवन नहीं पानी धरन गगन पवन नहीं पानी तहाँ जई मठ छायो कहे कबीर में पिया जी प्यासी कहे कबीर में पिया जी प्यासी पिया पिया रट लाई अब मैं आनंद को घर पायो चलो हंसा देश सोहा मने हंसा चलो देश सुहा मने यह संसार ओस को पानी यह संसार ओस को पानी किरण छूटे नहीं पावनो हंसा चलो देश सुहा मनो कहा ब्रह्म लोक कहा शिव लोक कहा ब्रह्म लोक कहा शिव लोक कहा विष्णु लोक ठहरावनो चल हंसा वेदे अमर है रे चल हंसा वेदेश अमर है वहाँ ते फिर न आवनो हंसा चलो देशो हा मनो
ગોવર્ધન પૂજનો આજ. મધુમેવા પકવાન મીઠાઈ વ્યંજન સરસ બનાઈ. એહ પાવત હે લલિત મનોહર, એહ પાવત હે લલિત મનોહર, સદાચારે સખા ગાઈ. કાન કહે સોઈ કીજીએ, કહાન કહે સોઈ કીજીએ, મધવારયો ખીસયાઈ. મધુમેવા પકવાન મીઠાઈ. ભરી ભરી સંકટ ચલ ગિરી સનમુખ, ભરી ભરી સંકટ ચલ ગિરી સનમુખ. अपनी अपनी चाहे, सुरदास प्रभु बल बल भोगी, सुरदास प्रभु बल बल भोगी. शैल रूप हरिराई, गोवर्धन पूजो आज तात. बल मोहन पूजहित ब्रिजराज गोवर्धन, पूजहित ब्रिजराज गोवर्धन. बलमोहन आगे दे लीनो, बलमोहन आगे दे लीनो, गोपवधू संग लाय. पूजहित ब्रिजराय गोवर्धन. दीपमाल का माहो माये ओच्छव, दीपमाल का माहो माये ओच्छव. गोवाल ले हो बोलाय, विविध भ्रांत वस्त्र पैरावत, विविध भ्रांत वस्त्र पैरावंता. जे जागे मन भाये, पूजहित ब्रिजराय गोवर्धन. दूध दही माखन भरी भाजन, दूध दही माखन भरी भाजन. पावस बहुत कराय, बैठे हे गोपाल शिखर पर, बैठे हे गोपाल शिखर पर. भोजन करत देखाय गोवर्धन. फूल किरत सब ब्रिजवासी, फूले पीरत सब ब्रिजवासी. खेलत खेलावत गाय, लालदास गिरिधर गिरी पूजो, लालदास गिरिधर गिरी पूजो. भयो भगतन मन माय, पूजहित ब्रिजराज गोवर्धन. एक पलक जो रहिए रे मथुरा में, एक पलक जो रहिए. जन्मो जन्म को पाप कटत है, जन्मो जन्म को पाप कटत है. कृष्ण कृष्ण मुख कहिए रे आरे, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए. शीतल जल जमुना जी को नीको, शीतल जल जमुना जी को नीको. रुचित रुचित जल पिए, रुचित रुचित जल पिए. सूरदास प्रभु तियारे मिलन को, सूरदास प्रभु तियारे मिलन को. भाग्य विना कासे लहिए रे आरे, भाग्य विना कासे लहिए. एक पलक जो रहिए रे.
આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી, પરસદ ચરનાર વેદયા બધા હરી. ગણન ગણન ઘંટ બાજે બેન બંસરી, બાજત મૃદંગ તાલ નાદ કંજરી. દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી, નવબાતી અગર તેલ પાવક જરી. ઇન્દ્ર દમન સિંધુ ગાજે રોયની ખડી, મારકંડ શેત ગંગા આનંદ ભરી. એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી, રોમ રોમ રંકાર કાહે સુડરે. ગરુડ ખંભ સિંધુ પોર જાતરા ભરી, હીરા માણેક મોતી પના જ્યોત કી જડી. રતન સિંહાસન આપ બિરાજે બેત કી છડી, 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી. સુર નર મુનિ દ્વારે ટાળે બ્રહ્મા વેદ ચરી, ધન્ય ધન્ય રાગો સી આજ કી ગળી. ધન્ય ધન્ય રાગો સી આજ કી ગળી. શ્રી રામ મંત આરતી કીજે, શંકર સનકાદિક આદે રંગ બીજે. હિદે તાલ બિમલ બોધ પંચવાતી જારી, તરમન નિજ પરો હરો તો આય વેદવારી. અખંડ જ્યોત બિમલ મોદ ભય દીન રાતી, આરતી રઘુનાથજી के कीजे पर भाती. कहत कबीर समझ धीरे ऐसे लव लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निभे सद पावे. श्री राम मंत आरती कीजे, शंकर सनकादिक आज रंग बीजे. राम कबीर. कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी. प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी નું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયો ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે અમારે કૃષ્ણજી તાત, સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી ભાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંવારી, પોતાના જાનીને હરિયે મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહા હું તો પાપી, હું તો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યાઓ ધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડ બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પાણી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ જોડને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીકી, દર્શને દુખડા રે હરિયે. અધ્યારું ને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટન પ્રત્યા પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વસ્તળ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું,
શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવન જીમરાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી ભુજા ગુજારનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવાડને ઉગાર્યા કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઠો સુરત તાર્યા પદ્મનાભના નિજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબી કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુઆરો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સળીન સંગને ટારો નિસંગ હોયને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ મા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગારી જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું શ્રી જીવન શ્યામને દ્વારિકાદાર રાઘવ વસંતને નરસીદા ભગવાન રઘુનાથને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ જગદીશ ચંદ્ર તના પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વદાસ એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો એ વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અને સમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિથી તે જન તરે જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો યતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ઘણી ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા એરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો યતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ઘણી ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી અર કય પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાક પાક મળી ભોજન પાવો સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન તહા બલ બલ જાય આનંદ આરતી અર કય પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા 14 બાધ્યો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન સિયાવર રામચંદ્ર કી જય વૃંદાવન કૃષ્ણચંદ્ર કી જય બોલો રે ભાઈ સબ સંતન કી જય
સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કવિ હેત કૃપા ને રામ કવિ ગુરુ ગાદી ને રામ કવિ સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કવિ. રામ કબીર સર્વેને પ્રભાતના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અત્યરુજી મહારાજ ને રામ કબીર, જ્ઞાનીજી ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને ગોવર્ધન સમાના રામ કબીર. સંતો વિચાર કરતા હશો કે આજે ગોવર્ધન સમો ક્યાંથી આવ્યો? કેલેન્ડર તો મને ખાલી દિવસ કે છે. મારી પર ફોન પણ આવ્યો. આપણે ઉદા ભક્તો નહીં દિન ન રાત કોઈ પણ સમયને આપણે પોતાનો કરીને કોઈ પણ ઉજવણી કરી શકીએ છીએ. સંધ્યાના સમયે પ્રભાતિયા પણ ગઈએ ને પ્રભાતિયાના સમયે સંધ્યા પણ ગઈએ, અને આજે સવારે આપણે સારંગ ગાયો જે બપોરના સમયનું કીર્તન છે. ગોવર્ધન સમો એ ફક્ત ને ફક્ત એક દિવસ પૂરતો મર્યાદિત નથી. જેને આપણે કારતક સુદ પડવો, વર્ષની શરૂઆત, નવું વર્ષ આપણે કહીએ છીએ. એ એક દિવસ પૂરતું મર્યાદિત રાખીએ તો શું થાય? તે દિવસે આપણે મોટી મોટી વાતો કરીએ, મોટી મોટી ઉજવણીઓ કરીએ, અને હવે તો કર્મકાંડી ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. મોટા અન્નકૂટ થાય અને જાત જાતનું ભાત ભાતનું બધું કરીએ આપણે. એટલે એક દિવસ જાગ જમાડ અને બાકીના બધા દિવસ કઈ જ ન થાય. એ રીતની ઉજવણી આપણને જીવનજી મહારાજે નથી આપી, કબીરે નથી આપી, અને જેને આપણે યાદ કરીએ છીએ એ કૃષ્ણએ પણ આપણને નથી આપી, પરબ્રહ્મે આપણને ઉજવણી નથી આપી. ઉદાધર્મ પંચરત્નમાલા એની અંદર આપણે જયારે ગોવર્ધન સમના કીર્તનો જોઈએ છે તો જે કમ્પાઇલેશન છે એમાં આપણને પ્રેમદાસ, પ્રેમાનંદ, કુંભનદાસ અને સુરદાસ એ ત્રણના કીર્તન દેખાય છે. અને ત્રણે ત્રણ કીર્તનો, ત્રણ જણના કીર્તન એક જ ભાવ દર્શાવી રહ્યા છે. આપણને બધાને ગોવર્ધન સમાની વાર્તા ખબર છે, હું વાર્તામાં નથી જતો, પણ જો આ કીર્તનોને આપણે જોઈએ તો કીર્તન આપણને શું બતાવે છે? આ દરેકે દરેક કીર્તન, જે પહેલું કીર્તન છે રાગ સારંગનું, એની અંદર ઉલટી બાત સમજાય છે. છેલ્લી લીટી આવે છે કે નંદ બાબા બધાને ભેગા કરે છે અને બધાને ભેગા કરીને કહે છે કે ચાલો ભાઈ તૈયારીઓ કરો, આપણે ઇન્દ્રની પૂજા કરવાની છે. એ વખતે 7 વર્ષનો બાળક કૃષ્ણ આવીને કહે છે, પૂછે છે નંદને અને વડીલોને કે આ બધું કેમ કરવાનું, આ કર્મકાંડ કેમ કરવાનો? 7 વર્ષનું બાળક સહજ રીતે આ પ્રશ્નો આપણને અત્યારે પણ પૂછતું હશે સંતો, કે આપણે બધું કેમ કરીએ છીએ? અને એ સહજ રીતે પૂછે ને તને ખબર ના પડે, છાનો માનો બેસી રહે. પ્રેમજીવન મહારાજે એમના ગોવર્ધન સમાની ઉજવણી ઉપર રાલેમાં પણ આ કહ્યું હતું, આ તો પ્રભુની લીલા, આ તો પ્રભુની લીલા, આ તો પ્રભુની લીલા. દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપણને ન આવડતો હોય તો તર્કબદ્ધ રીતે જવાબ આપવાના બદલે આપણે પ્રભુની લીલા કહીને ઉભા થઈ જઈએ. એટલે પછી બાળક પ્રશ્નો પૂછતું જ બંધ થઈ જાય. બાળ સહજ રીતે કૃષ્ણએ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને કૃષ્ણને જે સમજ હતી એ પ્રમાણે કૃષ્ણએ સંવાદ કર્યો નંદ બાબાની જોડે, ગામના વડીલોની જોડે. એ સંવાદ કરીને એમને કહ્યું કે ગોવર્ધનની પૂજા કેમ કરવી અને ઇન્દ્રની પૂજા કેમ ન કરવી. ઇન્દ્ર કે જે દૂરનો દેવતા છે, એ દૂરનો દેવતા આવીને આપણું શું કામ કરવાનો? એના કરતા જે નજીક જે ગોવર્ધન છે એ આપણને જળ આપે છે, આપણને પોષણ આપે છે. આપણી ગાયો માટે અહીં આગળ ઘાસ ઉગે છે, આપણી ગાયો અહીંયા ચરે છે. આપણા બધાનું શરીર હેમખેમ રહે એટલા માટે આ જગ્યા ઉપર હર્બ્સ એટલે કે જડીબુટીઓ પણ અહીંયા ઉગે છે, અને આ જગ્યાએ જ આપણે ખેતી કરીએ છીએ અને આપણે આપણું પોષણ કરીએ છીએ. તો જે જગ્યા પર આપણું પોષણ થાય છે એ ધરતીને પૂજવાના બદલે, એ કુદરતને પૂજવાના બદલે જે પેલો દૂરનો દેવતા છે, જે અહંકારી દેવતા છે, એની પૂજા કેમ કરવી? આ સંવાદ થયો. અને આ જ્યારે સંવાદ થયો
તે વખતે ગામનું નાનું મોટું દરેક જન એ 7 વર્ષના બાળકની સાથે થઈ ગયું. અને ત્યાર પછીની વાર્તા પણ આપણને ખબર છે કે ત્યાર પછી કે છે કે ભાઈ ઇન્દ્ર ગુસ્સે થયા, કોપિત થયા અને વાવાઝોડું લાયા અને તોફાન લાયા. એ વખતે એમને ગોવર્ધન ઉપાડ્યો. આપણે આ ચમત્કારિક વાતમાં નથી જતા, પણ ગોવર્ધન ઉપાડવો એટલે કે કોઈક અઘરું લાગતું કાર્ય, અશક્ય લાગતું કાર્ય સમૂહમાં કરીએ તો સફળ થઈ જાય, એને હું ગોવર્ધન કહીશ. જીવનજી મહારાજે આપણને સામૂહિક ભક્તિ આપી અને સામૂહિક ભક્તિ આપીને આપણને સમૂહ તરીકે ઊભા કર્યા છે. કદાચ એકલ દોકલ આપણે પડી જઈએ, પણ જે રીતે 5 આંગળીની મુઠ્ઠી બની જાય તો મુઠ્ઠી છૂટી ન થાય, એ રીતે આપણે સમૂહમાં એક રહી શકીએ. અને આ જગ્યા ઉપર કૃષ્ણએ ગોપીઓને, વૃંદાવનના વાસીઓને શીખવાડ્યું કે સામૂહિક એકતાથી રહેવાય, સમૂહમાં રહેવાય અને જે સાચું છે ને તેની આપણે કૃતજ્ઞતાથી ભક્તિ કરી શકીએ, કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત થાય. ઇન્દ્રની ડરી ડરીને પૂજા થતી હતી કે એનો કોપ આવશે, એનો કોપ આવશે, ડરી ડરીને પૂજા થતી હતી. એ ડરની પૂજાને બદલે કૃષ્ણએ કૃતજ્ઞતાની ભક્તિ આપી અને કહ્યું કે જે આપણને બધું આપી રહ્યો છે એ તો આપણી સમક્ષ છે. આ ગોવર્ધન પર્વત આપણી સમક્ષ છે, એ આપણું રક્ષણ પણ કરે છે. કારણ કે પર્વત મોટા મોટા જયારે વાવાઝોડા આવે તો પર્વત તમારું રક્ષણ કરી શકે, વરસાદથી, પવનથી તમારું રક્ષણ કરી શકે. અને કૃષ્ણએ આ વસ્તુ ગોપવાસીઓને સમજાવી અને એ સમજણથી એમને આ કર્મકાંડી ભક્તિ જે ઇન્દ્રની પૂજાની થતી હતી એ કર્મકાંડી ભક્તિને કાઢીને એક સાચી ભક્તિ, કૃતજ્ઞતાની ભક્તિ ઊભી કરી. એ આ ગોવર્ધન સમો છે. જીવનજી મહારાજે જયારે આપણને સમા આપ્યા ને ત્યારે બહુ કાળજી કરીને સમા આપ્યા છે. આપણને કર્મકાંડી સમા નથી આપ્યા. કૃષ્ણ પહેલા હતા કે જેને કર્મકાંડને કાઢીને ફેંકી દીધું છે. એને હંમેશા ને હંમેશા કાર્ય કર્યું છે, સાથે રહીને કાર્ય કર્યું છે અને સેલ્ફ રિલાયન્સ, ફક્ત પોતાની પર આધાર રાખ્યો છે અને પોતાનાની ઉપર આધાર રાખ્યો છે. એવો એક આ કૃષ્ણ આપણી વચ્ચે આવ્યો અને સીધો શરણાગતિની ભક્તિ, શરણાગત થવું છે તો કોને શરણાગત થવું એ આપણને બતાવીને આ કૃષ્ણ ગયા. અને એ આ ગોવર્ધન સમો, અને એ ગોવર્ધન સમો આપણને જીવનજી મહારાજે આપ્યો છે. તો વિચારીએ સંતો કે આજના દિવસે જે અન્નકૂટ અને જે જાત જાતના ભાત ભાતની કર્મકાંડી પૂજાઓ થવાની છે એમાંથી આપણને જીવનજી મહારાજે મુક્ત કરી દીધા. આ જે કીર્તન છે ગોવર્ધન સમાના કીર્તન, એની અંદર પહેલામાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, પછી બ્રિચકુ નાહી ન ચાહીએ એ આવે છે, ત્યાર પછી કહે છે કોણ કહા કો ઈશ, કયો સાચો ભગવાન, એની વાત આવે છે. મહાત્મ મેં હી જાણું, મહત્વ હું જ જાણું છું. ગોવર્ધનની પૂજા કરો આજ, ગોવર્ધન પૂજો આજ. અને શીલા ખેલન કી ઠોર, એક કીર્તન અહીં આગળ જે આપણી પાસે છે ગોવર્ધન સામાના કીર્તન, એ ગોવર્ધન સામાના કીર્તન આપણને આ જ સંદેશો આપીને જાય છે કે સ્વની ઉપર આધાર રાખો, પોતાની ઉપર આધાર રાખો, પોતે ઊભા થાવ, પોતાની અંદર એ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ ઊભો કરો અને જે સાચું છે એને દર્શન કરો, એની પૂજા કરો. ડરથી કોઈની પણ પૂજા ન થઈ શકે, કર્મકાંડની પૂજા ના થઈ શકે. આવો એક સુંદર સંદેશો આપણને ગોવર્ધન સમો આપી રહ્યો છે. રાલેમાં જયારે સંવાદ થયો તે વખતે પ્રેમજી મહારાજે શરૂઆત કરી હતી, મેં હમણાં પણ વાત કરી હતી 2-3 દિવસ ઉપર, કે પ્રેમજી મહારાજે પૂછ્યું કે ફેસ્ટિવલ ઓફ લાઇટ્સ, કે ભાઈ લાઇટ્સ આ કયું અજવાળું, ક્યાંથી આવ્યું આ અજવાળું, અને આ લાઇટ એટલે શું? અને ત્યાર પછીથી સંવાદ ચાલ્યો તો આગળ. આપણે જોવા જઈએ તો અત્યારે આપણે જો અજવાળું હોય તો દરેક વસ્તુ આપણી આંખો ક્લિયરલી જોઈ શકે છે. સો અજવાળું એટલે જ ક્લેરિટી, લાઇટ એટલે જ ક્લેરિટી. ક્લેરિટી એટલે કે સમજણ પડવી. જો સમજણ ન પડે તો એ કરવું નહીં, સીધી અને સાદી વાત. તો જયારે આપણે ફેસ્ટિવલ ઓફ લાઇટ્સ કરીએ એનો અર્થ એવો નથી કે ફક્ત ને ફક્ત કોડિયા પ્રગટાઈએ. ભારતે રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો, 26 લાખ કોડિયા પ્રગટાઈ દીધા અયોધ્યામાં. પણ એનાથી કેટલા હૈયાની અંદર અજવાળા પ્રગટ થશે,
કેટલા હૈયાની અંદર આપણે જે પેલું કીર્તન છે, બલિહારી થયું અજવાળું, એ અજવાળું કેટલાની અંદર થવાનું? સાચી ભક્તિ કેટલાને સમજાવવાની? કર્મકાંડી ભક્તિથી કશું સમજાય નહીં. જ્યારે એની અંદરનો પ્રેમ સમજવામાં આવે, એની અંદરનું રિઝનિંગ સમજવામાં આવે, તે વખતે આપણને સમજ પડે. તો જેને કહીએ છે કે જે ક્લેરિટી છે, એ ક્લેરિટી આવે, એવો આજે આપણે સુંદર ભાવ રાખીએ. પ્રેમજન મહારાજ આપણી સાથે જોડાયા છે, તો આપણે એમના આશીર્વચન, એમનો આજનો સંદેશો સાંભળીએ કે આપણા જીવનમાં કેવી રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ, ક્લેરિટી આપણે અંદર કેવી રીતે આવે, એ આપણને સમજાવે. પ્રેમજન મહારાજ, આવો. રામ કબીર. સર્વે સંતોને રામ કબીર, સર્વને ગોવર્ધન સમાના રામ કબીર. સંતો સુંદર સંવાદ અને સુંદર શરૂઆત. આમ તો ભારતીય કેલેન્ડર પ્રમાણે આજે પડતર દિવસ, અને આપણે સૌ આજે ગોવર્ધન સમ અર્થાત નવું વર્ષ ઉજવવા રહ્યા છે. નરેશભાઈ ગોવર્ધન સમાજ થોડી વાતો કરી. હું મહોત્સવ વિશે સમજો કે મહોત્સવ, માનવ જીવનમાં મહોત્સવનું મહત્વ શું અને કેમ હોવા જોઈએ. તો કાલિદાસે એમ કહ્યું હતું કે ઉત્સવ જન ખલુ પ્રિયા. માણસો ઉત્સવ જન પ્રિય છે. જો જીવનમાં ઉત્સવ જ ના હોય, કોઈ આનંદ જ નથી, તો નીચું મોઢું ઘાલી, બગલમાં હાથ ઘાલીને ધીર ગંભીર મુદ્રામાં બેસી રહેવાનો મતલબ નથી. એ માનવ જીવનનું ફળ નથી. અર્થાત એ માનવ જીવન ન કહી શકાય. માનવ સતત ઉત્સાહિત રહેવું જોઈએ. માનવ કાર્યશીલ છે, માનવ વિચારશીલ છે. તો કાર્યશીલતા એ આપણો ગુણ છે. અને એટલે આપણને તહેવારો જોઈએ છે, ઉત્સવ જોઈએ છે. દરેક દેશ, દરેક ધર્મ, દરેક સંસ્કૃતિ પ્રમાણે એના ઉત્સવો હોય છે. અત્યારે અમેરિકામાં આપણે હેલોવીન આવી રહ્યું છે, અને જે ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં બિલીવ કરે છે, એમના આંગણમાં, એમના ઘર આગળ આપણે એ પ્રકારના પ્રતીકો જોઈ રહ્યા છીએ. ભારતીયો દિવાળીનો તહેવાર આવે ત્યારે રંગોળી પૂરે છે, એમના આંગણ સજાવે છે, અને આપણે 3-4 દિવસ સુધી અલગ અલગ નામકરણથી આપણે તહેવાર ઉજવીએ છીએ. આજે વાઘ બારસ, આજે ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, દિવાળી, ગોવર્ધન સમ. તો આ સમા કેમ ઉજવવા? તો મૂળ ઉદ્દેશ તો એક જ છે કે માનવ જે છે એ ઉત્સવ જનપ્રિય છે, એને ઉત્સવ જોઈએ છે. અને ઉત્સવ માટે કારણ કેટલા જોઈએ? એને આપણે બહુ બધા કારણોની જરૂર નથી કે કોથળા ભરીને કારણો જોઈએ. માનવનું મૂળ વસ્તુ એ જ છે, માનવનો ઉદ્દેશ એ છે, એને સુખ, શાંતિ, સંતોષ અને આનંદ જોઈએ છે. અને સુખ, શાંતિ અને સંતોષ ને આનંદ એ કો એક્ઝિસ્ટન્સમાં સહઅસ્તિત્વમાં જ આવે. અને એટલે ઉત્સવ, જ્યારે ઉત્સવની વાત આવે ત્યારે એકલતાનો ઉત્સવ નથી હોતો. ઉત્સવમાં માનવ સમૂહ ભેગું થાય છે, અને એ સમૂહમાં જ ઉજવાય. ખ્રિસ્તીમાં હમણાં હેલોવીન આવશે, તો બાળકો ઘરે ઘરે ચોકલેટ માંગવા નીકળે, દરેક ઘરેથી ચોકલેટ એને આપવામાં આવશે. આપણે લોકો પણ આજે હેપી ન્યુ યર, હેપી ન્યુ કરતા એક ઘરે ઘરે આપણે જઈશું, એકબીજાને મળીશું, ભેટીશું, પ્રસાદ અમે આપલે કરીએ છીએ.
જો તમે મારા ઘરમાં આવ્યા, મારા આંગણમાં આવ્યા, હું તમને શુભેચ્છા આપું, તમે મારા આંગણ મંદિરમાં જઈશું, આશ્રમમાં જઈશું, ભગવાનની પ્રાર્થના કરીશું, આ કરીશું, પણ મૂળ ઉદ્દેશ્ય શું છે, કે શું પ્રાપ્ત કરવું છે, જે ઉદ્દેશ્યની ખબર નથી તો મહોત્સવનું કોઈ મહત્વ નથી. હું તમને આજે એક મજેદાર કિસ્સો, રસપ્રદ કિસ્સો અને સાચી વાત, સાચો કિસ્સો સમજાવું. વર્ષો પહેલા મહારાષ્ટ્રમાં એક ગામમાં આ એક બનાવ બનેલો. આપણા ઉદા ભગત સમાજમાં આ તહેવાર નથી એટલે આપણને બહુ ખબર નહીં, પણ વટ સાવિત્રીનું વ્રત બહેનો રાખતી હોય છે. વટ સાવિત્રી એ દિવસે વડને અથવા તો પીપળાના ઝાડને બહેનો પૂજવા જાય, તે એની પૂજા વિધિ, એને પેલા દોરા વિધે, આપણે ભારતમાં જોયું છે કે પીપળાની આજુબાજુ દોરા વીટે છે બહેનો. શા માટે? તો કે પોતાના પતિનું આયુષ્ય લાંબુ થાય એના માટે બહેનો આવું વ્રત કરે છે. તો આ વટ સાવિત્રી, આવી રીતે એક ગામમાં બધી બહેનો ભેગી થઈ, ગામની ભાગવડ, વટ વૃક્ષ તો ભાગવડમાં હોય, અને ત્યાં બધી બહેનોએ પૂજા વિધિ કરી ચાલતી હતી, અને લગભગ પૂરી થવા આવી હતી, અને બહેનો ઘરે જવાની તૈયારી કરતી હતી, એટલામાં ત્યાં એક સડસડાટ કરતી જીપ ગાડી આવી. એમાંથી એક નવયુવાન ઉતર્યો, ઉતરીને એક સ્ત્રી નું કાંડું પકડી ગાડીમાં બેસાડી અને સડસડાટ ભાગી. વાપો થઈ. બહેનો ગભરાઈ, કોણ હતો, કેમ ભગાડી ગયો, કયા કાર્યથી ભાગી ગયો, કયા ઉદ્દેશથી ભાગી ગયો, દુષ્કર્મ કરવા ભાગી ગયો કે બેની પ્રેમ હતો, શું હતું ખબર નહીં. પોલીસમાં ફરિયાદ થઈ, પોલીસ જીપની પાછળ પડી, થોડી વારમાં એ જીપનો પીછો કરીને પોલીસે પકડી લાવી. પોલીસ સ્ટેશનમાં પેલા યુવકની પૂછતાછ કરવામાં આવી કે તે આનું અપહરણ કેમ કર્યું. એટલે પેલા યુવકે જે જવાબ આપ્યો એ સાંભળવા જેવું. એને એમ કહ્યું કે આ મારી પત્ની છે, અમારા 3 મહિના પહેલા લગ્ન થયા છે, અને 7 દિવસ પણ આ સ્ત્રી એટલે કે મારી પત્ની સાથે રહી નથી, અને હવે 7 જન્મ સુધી મારી સાથે રહેવા માટે વ્રત કરે છે. એટલે પેલા બે સમજાવ્યું કે ભાઈ જેને મારી જોડે 7 દિવસ નથી ગુજાર્યા, હવે 7 વર્ષ જો આવી રીતે જ મારે 7 જન્મ સુધી જો એની સાથે જ રહેવાનું હોય, એના કરતા વ્રત ન કરે તે સારું. આ કિસ્સો આમ હાસ્યાસ્પદ લાગે, નવાઈ પ્રમાણે, પણ આ એક આંખ ખોલનારો કિસ્સો છે. જો આપણે સાચી સમજણ, સાચી દ્રષ્ટિથી વિચારીએ તો, કે આપણે જે મહોત્સવ, ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ, અથવા તો ઉત્સવને આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ, એ ઉત્સવની ઉજવણી નો ઉદ્દેશ્ય શું, જો એને જાણતા જ નથી, અને માત્ર ભૌતિકતા ખાતર એક મિકેનિકલ એક સિસ્ટમ થઈ ગઈ કે ભાઈ દરેક પરિણીત સ્ત્રીએ વટ સાવિત્રીનું વ્રત રાખવું અને એની પૂજા કરવી. કોઈ ઉદ્દેશ્ય નહીં. પેલો એનો પતિ હતો, એ ગુસ્સે ભરાયો કે 7 દિવસ મારી સાથે રહી શકતી નથી, અને 7 જન્મ સુધી આપણે એકબીજાના રહીએ એવું તું વ્રત રાખ. આજે આપણે જે ગોવર્ધન સમાની વાત કરીએ, તો ગોવર્ધન કદાચ ઘણા બધા આપણા અહીંયા બેઠેલા જોવા ગયા હશે, કદાચ એ પર્વતને જોઈને આવ્યા હશે, ગોવર્ધનને, અને ઘણા બધાએ ત્યાં જઈને એ ગોવર્ધન ઉપર દૂધનો અભિષેક પણ કરાવ્યો છે. મારે કોઈના હેન્ડ રેજ નથી કરાવવા, અને કોઈને કેવું હોય તો હેન્ડ રેજ કરી શકે છે, કે
કે આપણે એના પર જઈને ત્યાં દૂધનો અભિષેક થાય છે. એક જગ્યા છે ત્યાં ગોવર્ધન પર્વત પર દૂધનો અભિષેક પંડિતો કરે છે, પુરોહિતો કરે છે. ત્યાં બધા બહાર દૂધ મળે છે નાની કોડિયામાં, અને ત્યાંથી દૂધ લઈને પંડિતને આપવાનું, એટલે પંડિત મંત્ર બોલે અને ગોવર્ધન પર એ રેડે એટલે પથ્થર ઉપર, અને ત્યાંથી નીકમાં વહીને બહાર નીકળી જાય. એવી પૂજા ઘણા બધા એ કરાવી છે. હું જોઈને આવ્યો છું. અને આ પૂજા આપણે કરીએ, અને આજે, અર્થાત આજે તો નહીં, આપણે આવતીકાલ ભારતમાં ગોવર્ધન સમો ઉજવાશે, ત્યારે પંડિતો ત્યાં જોરશોરથી મંત્રોચ્ચાર સાથે એની પૂજા કરશે. તો કૃષ્ણએ જે પૂજાની વાત કરી હતી તે કઈ? ગોવર્ધન પૂજો. અત્યારે અહીંયા આપણે કીર્તન પણ ગાયું કે ગોવર્ધન પૂજો, આજ ગોવર્ધન પૂજો. તો કયા ગોવર્ધનની વાત કરી? અને પૂજા કરી તો કેવી રીતે કરવાની પૂજા? હવે બીજો સવાલ કે પૂજા કરવાની છે તો પૂજા કેવી રીતે કરવી? તો ભાગવતમાં, સંતોના પદોમાં આપણે જે જાણીએ છીએ, અથવા જે વાર્તા આપણે કરીએ છીએ કે ભાઈ કૃષ્ણ એમ કહ્યું કે ઇન્દ્રની પૂજા બંધ, ઇન્દ્રની પૂજા આપણે કરવાની નથી, આપણે પૂજા કોની કરવાની? ગોવર્ધનની. એટલે ગોકુળવાસીઓ ગોવર્ધનની પૂજા કરવા. આ પેલા વટ સાવિત્રી જેવું વ્રતની જે મેં વાત કરી, પેલા બેન કરવા ગયા હતા અને પેલો એનો પતિ ઉપાડી લઈ ગયો, બસ આપણી દશા આના જેવી છે આજે. આવું કેવી રીતે? તો કે આપણે વિચાર્યું નથી, મગજમાં એની કલ્પના નથી આવતી કે ત્યાં પંડિતો, પુરોહિતો, બ્રાહ્મણો ભેગા મળીને જે પૂજા કરવાના છે, એની પૂજાઓમાં જે દૂધ ચડાવશે, બીજો અભિષેક કરશે, ત્યાં શૃંગાર કરશે, એના પર દૂધ બધું અભિષેક, ઘી, નૈવેદ્ય નો અભિષેક કરશે. અને અભિષેક કરતા કરતા જે મંત્રો બોલશે, એ મંત્રો કોના છે? ઇન્દ્રના, અગ્નિ દેવતાના, વરુણ દેવતાના. વાત સમજમાં? જો મારી વાત સમજમાં આવી હોય તો આપણે શું સમજીએ કે જે પૂજા કરી, જે અભિષેક કર્યો, અને જે કરી રહ્યા છીએ એ ઇન્દ્રની જ પૂજા છે. સામે ગોવર્ધન પર્વત છે, પથ્થર છે, એક સ્થાન પર બેસી અને તમે ઇન્દ્રના જ શ્લોકો અને મંત્રો બોલો છો. એમાં ક્યાં ગોવર્ધન આવ્યો? એમાં ક્યાં પ્રકૃતિ આવી? ગોવર્ધન પૂજા એટલે હું ઘણી વાર સમજાવ્યું કે એ પ્રકૃતિની પૂજા છે. અને આપણે કોની પૂજા કરવાના છે? આજે પંડિતો કોની પૂજા કરશે? ત્યાં વર્ષોથી એ જ ચાલી આવ્યું કે ત્યાં તમે ઇન્દ્રના શ્લોકો, ઇન્દ્રાય નમઃ, ઇન્દ્રને અગ્નિને આ આપ્યું, વરુણને આ આપ્યું, ગણપતિને આ આપ્યું. અરે ભાઈ, દેવતાઓની પૂજા કૃષ્ણએ ના પાડી. એનાથી ઇન્દ્ર ક્રોધે ભરાયો, ભયંકર વરસાદ વરસ્યો, એટલે વરુણને એને કહ્યું તું તૂટી પડ, પાણી પાણી થઈ ગયું. ગોવર્ધન કૃષ્ણએ ઉચક્યો, એની નીચે ગોપ ગોવાળો બધા આવી ગયા. આપણે વાર્તા ચિત્ર જોઈએ છે, ચિત્ર બહુ સોહામણું લાગે. આપણે ત્યાં જઈએ, આવા ચિત્રો આપણે જોયા છે. ત્યાં કેટલાક મંદિરોમાં તો એના સ્ટેચ્યુ બનાયા છે, લોકો એના ફોટા પાડે, ત્યાં ઉભા રહીને સેલ્ફી પાડે છે કે જો ગોવર્ધન ઉચક્યો, ભગવાને એક ટચલી આંગળી પર ઉચક્યો. પણ ભલા માણસ, જે મહોત્સવ હતો, મહોત્સવનું તાદાત્મ્યનો અર્થ તો આપણે સમજીએ.
આપણે શેનો મહોત્સવ ઉજવીએ છીએ? જીવનજી મહારાજે આપણને ઘણી બધી અંધશ્રદ્ધાઓમાંથી મુક્તિ અપાવી. થોડીક મજાકની વાત કરું કે ભાઈ જીવનજી મહારાજે આપણને વટ સાવિત્રીનું વ્રત નથી આપ્યું, કારણ કે આપણે ઘણી વાર, હું જોકનો વિરોધી નથી, ઘણા પતિ પત્ની પર બહુ જોક માર્યા છે, હાસ્ય કર્યા છે, પણ જીવનજી મહારાજે નથી આપ્યું એનું કારણ એક જ છે કે ભાઈ જે 7 દિવસ સાથે ના રહી શકે એ 7 જન્મ કેવી રીતે રહી શકે? એટલે જીવનજી મહારાજ હશે કે ભાઈ પતિ જે પીડિતો છે, પત્નીઓથી પીડિત પતિઓ, એની વેદનાને જાણીને જીવનમાં જે કહ્યું છે કે ભાઈ આપણે વટ સાવિત્રી કરવી નહીં. અરે ભાઈ એવું ના, આ તો મજાકની વાત છે. પણ જેનો ઉદ્દેશ આપણને ખબર નથી, જેનો ભાવાર્થ ખબર નથી, જેના ગુઢાર્થમાં ગયા નથી, જેનું અધ્યયન કર્યું નથી, એ કંઈ પણ કામનું નથી. પછી એ 100% સોનું કેમ ન હોય? આપણી પાસે 100% સોનું છે, શુદ્ધ હીરો છે, પણ હીરાની જો પરખ જ નથી તો હીરો આપણા માટે કોઈ કામનો નથી. એ પથ્થર જ છે, એ ટુકડો છે. આપણી પાસે આ જીવન છે, અને જીવન છે અને જીવનની સમજણ નથી, એની ક્લેરિટી નથી, તો એ જીવન માત્ર બોજ છે. અને જીવનજી મહારાજે આપણને એવી લુખ્ખી પરંપરા બતાવી. તો સંતો, હું માત્ર બીજા તહેવારોની વાત નથી, આપણા જ તહેવારો, આપણે જે ઉત્સવ મહોત્સવ ઉજવીએ છીએ એના માટે પણ આપણી પાસે ક્લિયરિટી સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. અને જેની પાસે કોઈ ક્લિયરિટી નથી એ માત્ર વેઠ ઉતારી રહ્યા છે. આપણે ભાર વહન કરવા માટે નથી આવ્યું. આપણે ગધેડા માટે, એમ કરીએ ગધેડો ભાર વહન કરવા માટે જન્મ્યો છે. બસ એની પીઠ ઉપર પેલો ભાર નાખી દે, માટી નાખી દે, માટલા નાખી દે, અને બચાવું લઈને ચાલે. ઉપરથી બે દંડાઈ મારે, કામ તો કરાવે, દંડાઈ મારે, કામ પૂરું થાય એટલે બધું ઉતારી લે અને છોડી મૂકે, એટલે ગધેડું ચરી આવે જઈને. મેં જોયા છે, મુંજાનમાં અમારે ત્યાં આવતો હતો પેલો ગધેડા, અને ગધેડા બહુ વફાદાર, આખો દિવસ મજૂરી કરે શેઠિયા, સાંજ પડે એટલે પેલો છોડી મૂકે, એટલે એની જાતે ફરી ચરી દરાઈ જાય, પેટ પેક થઈ જાય, એટલે પાછું જંગલમાં ના જતું, ખેતરમાં ના જાય, એ શેઠિયા પાસે જઈને બેસી જાય. મેં કોઈ દિવસ ગધેડાને બાંધેલા જોયા નથી. એના બે પગ બાંધી દે એટલે દોડીને કૂદાકૂદ ના કરે. બાકી ગધેડા છૂટા જ હોય, અને ક્યારેય એના માલિકને છોડીને ગધેડું આગળ જાય નહીં. તો આપણે એવા માનવ નથી. જીવનમાં જે એવા કોઈ માનવ બનાયા નથી. જીવનજી મહારાજની જો વાત કરીએ તો અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં પણ જીવનમાં જે આપણને એવા લુખ્ખા શિષ્ય નથી બનાવ્યા. એટલે અહીંયા ગુરુ શિષ્યનો કોઈ સંબંધ જ નથી આવતો. જે સંબંધ આવે છે એ સંબંધ જે છે એ તો પરિવારનો સંબંધ છે. ઉદા ભક્ત રામ કબીર પરિવાર, એક સમાન વિચારધારાવાળા જે પરિવારો છે એ પરિવારોનો સમૂહ એટલે ઉદા ભક્ત. અને એની વચ્ચે જે આનંદ રહેવો જોઈએ, આનંદનો અવસર જળવાવો જોઈએ, એ ઉત્સવ છે, એ મહોત્સવ છે. અને એ મહોત્સવને આપણે ઉજવીએ છીએ. અને એટલે એ દુનિયાને સમજ ના પડી એટલે દુનિયા વાળા એમ કહે છે કે ઉદાસ છે. શ્યામદાસજી મહારાજ પણ એમ કહે છે
कि सबके उल्टी राह चलाए आदन की कथा सुनाए। सबके उल्टी राह, આ ઉલ્ટી રાહ છે. ના, આ ઉલ્ટી રાહ નથી. ભલે એમને ઉલ્ટી રાહ કહ્યું, દુનિયા કરતા કદાચ આપણે ઉલ્ટા છીએ, પરંતુ આપણે જે વાત કહીએ છીએ અથવા પોથીમાં જે વાંચીએ છીએ કે ભાઈ ગોવર્ધન સમૂહ કરવાનો, એમાં ઇન્દ્ર પૂજા ના હોય, તો એ વાતમાં જો દમ હોય તો ગોવર્ધનની પૂજા કરતા સમયે વૈદિક મંત્રોમાં જ્યાં ઇન્દ્ર, અગ્નિ, જે દેવતાઓના નામ આવે છે, જેની પૂજા આવે છે, એમની સ્તુતિ આવે છે, એ કેવી રીતે કરી શકાય? અને જો એ વ્યાજબી છે તો કૃષ્ણ ખોટો છે, અને કૃષ્ણ સાચો છે તો તમારી પૂજા ખોટી છે. હવે આપણે ક્યારે લોજિક લડાવ્યું નથી, ક્યારે ગણિતનો સરવાળો, બાદબાકી, ભાગાકાર, ગુણાકાર કરી અને જે કઈક સમસ્યા છે એનું સમાધાન લાવવાનો પ્રયત્ન નથી કર્યો. દાખલો આપણી પાસે છે, ગોવર્ધન પૂજા એ દાખલો છે, અને એ દાખલો છે જેમ ગણિતનો દાખલો છે, આપણે દાખલો કે ગુજરાતી ભાષામાં ઇંગ્લિશમાં ઇક્વેશન કહીએ, એ આપણી પાસે છે. પછી એનું જે સોલ્યુશન આવવું જોઈએ એ કેવી રીતે આવે એની ગણતરીમાં આપણે બધા ભૂલા પડ્યા છે. એટલે કોઈનો જવાબ નીચે સાચો આવતો નથી. અને એટલે જ મેં બોર્ડ પર પણ ઘણી વાર સમજાવ્યું છે કે આપણા ભાવ અને વિચાર અલગ અલગ કે એક. ઘણા બધા જ લોકો એમ કે છે ભાવ વિચાર અલગ અલગ. સત્યના અર્થમાં ભાવ અને વિચાર બધાના એક જ છે. સત્યના અર્થમાં એક જ છીએ, સાચો જવાબ એક જ હોઈ શકે. અસત્યના અર્થમાં આપણે બધા છીએ. તો સંતો, આજે સાચા અર્થમાં ગોવર્ધન સમૂહ જો આપણા આંગણામાં આપણે કુંડા વાવ્યા છે, બગીચો થોડો ઘણો પણ સજાવ્યો, અમેરિકામાં તો લગભગ ઘેરે ઘેર મેં જોયા છે. જઈને ખાતર નાખો, ગોળ મારો, એનું સાચું જતન કરો. જ્યાં ઠંડી પડી રહી છે એમને ઘરમાં કુંડા મૂક્યા હશે, બસ તો ત્યાં જઈને પણ એના દર્શન કરી આવો. એ વનસ્પતિના દર્શન કરો. એ સાચી કુદરત છે, એ કુદરતના દર્શન કરો. ત્યાં દીવો કરવાની જરૂર નથી, ત્યાં અગરબત્તી લગાવવાની જરૂર નથી, એની આરતી ઉતારવાની જરૂર નથી. બસ ત્યાં જઈને બસ સંકલ્પ કરો કે આ મારી પ્રકૃતિ છે, આ નિયમમાં ચાલે છે, એ નિયમને સમજે છે, સમસ્ત સૃષ્ટિમાં એની ભાગીદારી છે, એમ મારી પણ ભાગીદારી છે. અમે સાથે રહીશું. એ સહઅસ્તિત્વ છે. આપણું સહઅસ્તિત્વ માનવ માત્ર સાથે નહીં, આપણું સહઅસ્તિત્વ, માનવનું સહઅસ્તિત્વ સમસ્ત પ્રકૃતિ સાથે છે. અને જેનું અસ્તિત્વ સમસ્ત પ્રકૃતિ સાથે છે એ સાચું જીવન છે. કૃષ્ણ આપણને આ સમજાવે છે કે આપનું અસ્તિત્વ, સહઅસ્તિત્વ ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે માનવ પ્રકૃતિને સમજતો, પ્રકૃતિનો પૂજક બને અને સાચી પ્રકૃતિને સમજે. એની પૂજા કરીએ, પૂજા અર્થાત જતન, આરતી ઉતારવી, એને દૂધથી અભિષેક કરવો, તો આ કરીએ એ સાચી પૂજા છે. એ સાચી વાત આપણે સૌ સમજીએ અને જીવનજી મહારાજ ના વિચારોમાં આપણે સૌ જાગૃત બનીએ. સ્વયં માટે, સમાજ માટે, પરિવાર માટે. એ શુભેચ્છા સાથે સૌને રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી પ્રેમચંદ મહારાજે આપણને ગોવર્ધન સામાનો સાચો અર્થ સમજાવ્યો.
પ્રકૃતિ ઉપરનો પ્રેમ, પર્યાવરણની રક્ષા અને સહ અસ્તિત્વ કૃષ્ણએ આજ ગોકુળ વૃંદાવનમાં કરીને બતાવ્યું હતું. એક બાળક તરીકે જીવનભર એમને આ જ કર્યું. એમના જીવનનો આ જ સંદેશો છે, પણ એ સંદેશો ભૂલાઈ ગયો અને એની જગ્યાએ રહી ગયો ફક્ત ને ફક્ત ફરીથી પાછો એનો એ જ કર્મકાંડ. પ્રકૃતિ ઉપર પ્રેમ આપણો બનેલો રહે. આપણા પૂર્વજોએ આ જ કર્યું. રેઝિસ્ટન્સ, જીવન જીવન સાથે જ્યારે લોકો જોડાઈ ગયા તે વખતે જેટલા અત્યારે આપણી પાસે સમૃદ્ધિના સાધનો છે એ બહુ મર્યાદિત સાધનો હતા એમની પાસે. ખરેખર તો ગામે ગામથી પોતાનું બધું છોડીને આવી ગયા હતા. એ મર્યાદિત સાધનોમાં એમને રેઝિસ્ટન્સ બતાવીને પ્રકૃતિ પ્રેમ બતાવ્યો. જીવનજી મહારાજની સાથે રહ્યા અને એક સમાન વિચારધારાને ઊભી કરી. અત્યારે આપણા બધાની પાસે અનલિમિટેડ મીન્સ છે, સમૃદ્ધિની છોડો ઉછળી રહી છે, પણ આપણી પાસે આ તત્વ ખૂટે છે, સાચી સમજણનું તત્વ ખૂટે છે. અને એટલા માટે હજુ પણ આપણે એ જ તીર્થ સ્થાનો, એ જ મંદિરો, એ જ કર્મકાંડી પૂજા એની પાછળ જ પડેલા રહીએ છીએ. તો એની સામે આપણને પ્રેમચંદ મહારાજે આ સાચી સમજ આપી. અને સાચો ગોવર્ધન સમો તો રોજે રોજનો જ હોય. આજનો ખાલી દિવસ છે તો આજે આપણે ઉદાભક્તો ખાલી દિવસને આપણા પ્રકૃતિ પ્રેમથી ભરી દઈએ. પર્યાવરણનું રક્ષણ જે રીતે પણ થતું હોય તે રીતે કરીએ. આપણા ઘરની અંદર જે વૃક્ષ છે એના દર્શન કરીએ. આટલી સુંદર પાનખર ઋતુના કલર્સ આપણી આજુબાજુ છે તો કલર્સના દર્શન કરીએ. એ સાચી ગોવર્ધન પૂજા ગણાશે. તો આપણે એ ભાવમાં રહીએ સંતો. આવતા રહેજો. મળતા રહીશું સાંજે સંધ્યા આરતીમાં. આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતિયાના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. જીવન જીવરાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, હેપી દિવાળી. રામ કબીર, 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 રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે બાળકો પણ રામ રામ કબીર. કબીર, રામ કબીર. જીવનજીના રામ કબીર, જીવનજીના બાળ ગોપાળને રામ કબીર. બાલકૃષ્ણ બાળ ગોપાળને રામ કર્યા. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. આનંદ આનંદ આનંદ. રામ